الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نقط الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الانكسار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المنجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته ولبيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جل العلماء والأولياء والصالحين وجميع مشايخنا جميعا خصوصا إلى روحي المهاجر إلى الله محمد بن عيسى السمان سيدنا مقدم محمد بن علي العلوي وإلى روح قلبنا الله محمد بن عمر الغزالي وكل محور بيزيد البصري وكل محكم شهد القدير الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني والمشير مبارك بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن الحسن البنجري والشيخ محمد شيخ عبد الله البنجري والشيخ محمد زين عبد الله ونسقكم وهو خصوصا إلى روح الشيخ الحجي أشعري بن حجي سليمان والشيخ جاجي شكري واسماء القرى والشيخ وجميع مشايخنا ونوركم بأن الله الكريم يعلي درجة في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى آل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كمال متابعة النبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة عند الموت على الدنيا ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wafiqna ila tariqil mustaqim wa afina wa'fu ya rabbal rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim wala haula wala quwwata illa billahil azim wala haula wala quwwata illa billahil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Alhamdulillah wa syukurlah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmatnya, karunia nikmatnya kepada kita bersama hingga dapat kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan hadiran kita ini Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita, ampunannya kepada kita, terlebih lagi mudah-mudahan kita dalam lindungannya dan bimbingannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu tauhid. Nah, halaman 5 ternyata ya. 5. Bait apa paragraf yang kedua lah, paragraf pertama nih. Jadilah itu ulang-ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Jadinya wajiblah pula kita mengusahakan akal ini supaya dapat pengenalan yang sempurna dengan sehabis-habis usaha. Seperti belajar pada ulama-ulama dengan sungguh dan dengan kitab-kitab dan mudzakarah dan mutalaah di mana-mana masa. Janganlah kita merasa memadai dengan mendengar-dengar saja, karena ilmu tauhid ini memang payah. Nah, maksudnya kada semudah itu belajar tauhid lah. Nah, jadi ujaran pengarang ini kita diberikan oleh Allah SWT akal, maka akal ini digunakan bujur-bujur supaya belajar ilmu tauhid ini mendapatkan hasil. Caranya dengan belajar dengan orang-orang yang memang ahli atau bisa dengan ilmu tersebut. Jadi sekali lagi lah, belajar ilmu tauhid, tasawuf itu ilmu yang bisa bila tersalah cepat tergelincir. Nah, jadi belajarnya itu dengan orang-orang yang memang bisa ahli dengan ilmu tersebut. Bapak ini bukan merasa ahli lah, tapi kita belajar dengan guru-guru yang memang guru itu belajar sampai kepada orang yang mengajarkan ilmu tauhid atau orang yang belajar tentang tauhid ini. Nah, jadi bila belajar, apalagi masalah akidah lah, itu masalah hidup matinya kita. Karena akidah ini akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Nah, termasuk ilmu yang agak sulit dipelajari adalah ilmu tauhid, karena mainnya adalah main akal lah, lain fisik lah, main akal. Nah, lalu akal ini pemahaman, karena masalah pemahaman ini banyak pemahaman, harus belajar dengan orang-orang yang memang ahli dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi kadang-kadang belajarlah. Makanya pulang dipilih gurunya, buku atau kitabnya, lalu di mana tempatnya pulang belajar tuh. Nah, inilah sebenarnya buat mikirnya mungkin di umumnya ada belajar ilmu akidah akhlak. Akidah itu artinya ya tauhid. Nah, kenapa pulang disuruh belajar secara khusus? Karena di sekolah tuh Bapak lihat kalau modulnya itu terpecah-pecah belah. Nah, terkadang akidahnya tuh campur baur deh. Ada ahli sunnah wal jamaah, ada yang kada. Walaupun apa ya, semuanya baiklah, tapi kita mengumpati mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, ini sebagaimana Maturidiyah Asy'ariyah yang kita pelajari ini. Dan insya Allah dipertanggungjawabkan, karena orang yang mengarangnya ini apa ya, orang saleh bang. Dan janganlah pula kita sayang membuang tempo dan harta buat ilmu, karena inilah nanti yang menyelamatkan kita di dalam dunia dan akhirat. Jadilah sebenarnya lah belajar ilmu kayak ini pasti menyita waktu dan apa ya, masalah duit ya Allah, paling kurang kayaknya pasti apa, minyak bensin lah. Nah, tapi biasanya kalau banyak ada mulai sawah. Ada mulai adi itu sawah lah, setengah liter sawah dulu. Ada sawah seperempat gitu sawah saja. Nah, tapi sekali lagi lah, hidayah awan taufik itu penting benar. Itu yang sulit didapatkan orang-orang yang belajar ilmu agama. Nah, padahal lah maaf lah, ada loh kita sudah lah awal-awal tahun tuh dia kalau udah disebarkan padahal kalau udah pada belajaran malam Ahad, bimbingan hari Sabtu sore, tapi yang datang kada banyak benar. Kenapa ya? Karena hidayah tapi itu mahal luar biasa lah, mahal luar biasa. Kada segampang-gampang itu ya Allah lah.
Nah, jadi syukur bener kita nih kalau belajar ilmu agama. Janganlah menuntut ilmu itu sebagai taruh di belakang nih, paham lah. Ini sesembilan padahal lah, ada bang lah beginilah ikam nih awal belajar nih di mana nih? Di sekolahan lah. Seolah-olahnya ini namanya belajar di sini tuh aja sampingan ya. Padahal maaflah bukan kita menyampingkan sekolah di umum. Padahal namanya menyelamatkan untuk ke akhirat karena ilmu-ilmu agama. Dan di sekolahan itu terbatas waktunya awan tapi materinya. Nah, lebih spesialis tuh ya di majelis taklim karena ilmu nawaji itu banyak di majelis taklim. Dan sekali lagi lah kita tidak menyamakan di sekolahan manapun bagus, di SMA bagus, ya Allah di aliyah bagus, majelis taklim bagus, tergantung manusianya. Tapi palawaan tuh perlu kita tahu, kita cari. Misalnya lah yang antum lah, misalnya mengunjut iwak. Nah, mengunjut iwak tuh pasti mencari tempat iwak yang banyak iwaknya ya Allah capat kanannya. Nah, kalau belajar agama itu di tempat umum kira-kira lebih banyak dapatnya atau kurangnya? Ada yang belajar agama situ, sedangkan di majelis taklim itu banyak anunya. Kira-kira lebih cepat dapat di mana ya? Tentu di majelis taklim tanpa menyampingkan kita sekolahan-sekolahan umum atau sekolahan lain mencari tempat yang memang banyak iwaknya di situ, jadi cepat dapatnya. Itu maksudnya. Ada madahkan apa di umum untuk ada dapat ya, ada dapat namanya ada, tapi memang pelawannya tak banyak, iwaknya tak banyak di tempat majelis taklim lah sama tuh kayak itu. Jadi di tempatnya itu nanti menentukan juga lah. Nah, padahal di umum ada belajar agama, di majelis taklim ada belajar agama, tapi kenapa di majelis taklim lebih banyak cepat dapatnya? Karena lain-lain pelawaannya. Nah, termasuk majelis taklim itu salah satu namanya dulu cara duduknya aja beda. Kita bedanya itu apa ya? Jurang ada bid'ahnya, ada nang kada. Kalau ini kan kada bid'ah, mulai lebih apa? Duduknya sudah pahala karena ala Rasulullah. Kalau di sekolahan kada ala Rasulullah mah. Ala apa ya? Ala di umum aja ya Allah. Duduknya kada pahala mah. Berduduk di bangku itu kada pahala kada. Ini pang baca bangun ini lain pulang ini al bantu sih gitu ya Allah. Nah, kan majelis itu artinya tempat duduk. Kalau sekolahan majelis lah ada cocok di majelis, lebih cocok apa ya madrasah. Nah gitu. Jadi lebih apa ya, lebih dapatnya itu lebih banyak peluangnya daripada kadanya. Nah gitu. Nah malah jadi walaupun lah Bapak merasa mungkin ini kita ini sampingan, kan ini sampingan mungkin yang utamanya adalah di sekolahan. Nah ini sampingan, tapi sampingan ini malah ini rancak apa ya namanya menyelamatkan ikan dari kiamat. Nah, kalau di pesantren tuh sama aja. Di pesantren tuh rajin ada di Martapura, sekolahan Martapura tuh dari jam isukan sama jam 7.30 sampai jam 12 atau jam setengah 12 rajin bulik itu rajin. Nah, mau belajar di sekolahan lah kada habis, kada mayu, kada alim kada di sekolahan tuh. Tapi nang iyanya adalah belajar di rumah-rumah di majelis-majelis. Soalnya kami lah aja mulai zuhur tuh sudah belajar kalau ada mulai sampai asar ada orang belajar, imbah asar sampai masuk maghrib ada orang belajar, imbah maghrib sampai isya ada pulang, mbak isya sampai jam 10 jam 11 sampai jam 1 malam ada pulang belajar. Tergantung manusia jadi kuat kadanya lagi orang belajar di Martapura tuh. Wah ini mungkin sama aja mas, cuma gurunya kan guru-guru nang pulang. Dulu kami berpilih itu bang belajar tuh kebanyakan tempat belajar nggak. Sebab nang diharapkan tuh ya belajar di kampungan, sama kan nih orangnya nih belajar kampungan. Nah, amun belajar karena di sekolah nah asalnya apa ya namanya tuh hawanya itu kada ada mas ya. Kenapa ya? Karena memang di situ tempatnya lain. Nah jadi hawa-hawa itu babah buat di sini daripada di sekolahan. Padahal ibu nyuruh di sekolahan juga supaya apa ya orangnya banyak, orang diwajibkan. Tapi hawanya lain lah. Hawanya tuh perlu kita cari juga. Jadi kan ketika duduk tuh pupus sudah kenapa ya? Karena memang hawanya melawan. Misalnya misalnya kan sembahyang di masjid sini, awan di sini lah yang pulang tuh bisa khusuk di masjid pulang. Tapi ketika kan sembahyang pulang di masjid di haram umrah atau kan haji, mudahan ya Allah amin. Nah kira lain pulang tuh hawanya tuh. Nah jadi hawa-hawa kayak itu termasuk mempercepat dapatnya ilmu. Nah jadi jangan ditaruh di belakang belajar ilmu kayaknya.
supaya jangan menjadi sesal di hari kemudian. Maka kalau tiada kita usahakan yang sebenar-benar usaha, tentu mendapat di dalam kejahilan yang amat mencelakakan bagi diri kita. Nah, lalu pertama ini alasan lah kenapa kita nanti jadi wajib belajar ilmu agama nih. Penting lagi ilmu tauhid. Kenapa? Satu dulu asalnya kenapa jadi kita disuruh bujur berilmu agama itu dipelajari. Pertama, tiada menerima syukur kepada akal bila kita ini kadang hendak mengusahakan belajar ilmu agama. Pertama asalnya tiada menerima syukur kepada akal itu berarti bila kita kadang hendak belajar ilmu agama, nah itu kadang mensyukuri nikmat akal dulu. Nah, jadi akal ini bujur-bujur digunakan bujur. Kita ini lah maaf lah, ada orang itu fokus dengan apa ya, dengan gawian itu menggunakan apa, menggunakan kalau begawian itu akal juga. Ada orang tuh fokus lagi apa, nang main maaf lah nih, main game pulang fokus oleh atau menggunakan akal juga itu sama akal. Nah tapi ketika belajar ilmu nang kayaknya lah kadang kau dicampur-campur tuh biasanya aja maaf lah bila ikan belajar ilmu tasawuf, ilmu apa lagi, ilmu tauhid, ilmu kebatinan ya, itu kadang kau dicampur-campur pikiran yang lain. Nah jadi harus fokus enggak, terutama maaf maksiat. Misalnya maaf lah ikan ini, misalnya saat ini gandrungan ikan sementara nih gadis misalnya, belajar ikan tauhid paham ikan bisa ikan hafal, tapi ketika ikan karena mengamalkan atau memainkan tauhid itu sulit benar. Kenapa ya? Karena hati anda sekarang fokusnya tak kasih situ pak. Nah jadi fokus kita tuh aneh terganggu gara-gara apa yang entah atau maksiat lah. Nah ini pertama dulu kenapa jadi diwajibkan benar belajar agama, karena kita supaya menerima apa ya, nikmat akal nih, nah pikir dan paham diberi Allah Taala nih, bila ada digunakan lah karena apalagi asmaria jenis-jenis ilmu itu jarang belajar di rumah aja itu jarang. Di sekolah kita tadi belajar berarti ada belajar cuma terpecah-pecah, ada secara apa ya, ada secara runtut, dan itu ada apa ya, ada apa nih bilang ada bermadzhabkan semuanya syariah atau dia. Soalnya di sekolah itu rasanya ini kelas 1 kelas 2 ini kan dia lagi belajar mukalam, belajar mukalam lah. Nah dia lagi dulu ada belajar oleh beragama, ada belajar mukalam, dia lagi nang dibahas mukalam gitu tentang aliran, tentang mazhab-mazhab, kan ada belajar ilmu akidahnya, ilmu nang parenya wujud kidam bakah ada, karena itu pertentangan di bagian ulama-ulama ini paling gue. Nah, sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib belajar ilmu ini tiga nih. Nah, pertama dulu kenapa jadi kita belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, terutama tauhid dulu karena supaya mensyukuri nikmat akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah Taala. Yang kedua, sudah halaman 6. Tiada sah amal ibadah karena ketaksiran, taksir turnya kekurangan kita dalam belajar. Nah, jadi bila orang beribadah atau berkeyakinan tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadahnya keyakinannya akan rusak. Katakanlah bila sembahyang misalnya, ini sembahyang tapi kada suah belajar ilmu sembahyang, maka amal ibadahnya itu akan diterima. Sebagaimana ujar Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardatun. Dan adalah tiap-tiap orang yang beramal dengan ketiadaan ilmu, amal-amalnya itu ditolak, tidak diterima. Nah, jadi apalagi lah masalah akidahnya lah berbahaya benar. Akidahnya berbahaya benar bila apa ya? Bila kada dipelajari, karena karena kan menyangkut apa ya? Keimanan. Jadi keimanan kita ini sebenarnya menolong benar kita supaya beribadah. Kenapa jadi sembahyang ya, biasa ya sudah hubungan sehari-hari. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kada manis kenapa ya? Karena hati kita ini masih belum ta'aluk awan Tuhan. Coba tulah ikam tuh yakin. Nah, di antara keyakinan itu adalah cinta Anda dengan Tuhan ya Allah. Ikam tuh misalnya misalnya ada laki yang cinta binian. Ingat tuh misalnya tahu ya dah cintanya nih cinta lah, ada cinta biasa, ada cinta mati. Misalnya Sekong Seyudi ini cinta binian ya lah. Tapi cintanya kada cinta mati. Cinta biasa aja, banyak bisi binian pokoknya.
sekung-sekung yang hendak, jadi ada yang hendak kayak sekung tapi biasa-biasa aja. Ada pajar nih misalnya takanan nih hanya bisi pacar sekung, jadi dipikir tuh benar pokoknya sayang benar luar biasa. Ada si anu nih orang playboy bang misalnya banyak lebih binian, maaf ini kisah cerita aja fiksi bang. Jadi misalnya nang di pacarnya nih meminta ini anu bal apanya kawak kahma nukarakan nasi goreng di sudah siapa tuh sudah nang bejual nang tah bejual nang nasi goreng jarang betul nang Lamongan lah anu indah barang lah kok orang aja anu ada di giwi-giwi nih kira-kira lah kayak itu kan biasa tadi kada tapi apa ya hasrat hendak tuh biasa-biasa aja. Ada seikongnya si pajar nih misalnya cinta berat bener. Jadi anu aku nuka pajar nukarakan nasi gue, aku laju pada takutnya. Kenapa ya? Karena saya itu kegandrungannya nih, kecintaannya nih luar biasa. Awan siapa ya? Awan gadisnya itu. Nah bisa kita bedakan lah. Ketika anda tuh yakin awan Tuhan cinta berat nih. Ketika Allah menyuruh atau melarang itu rasanya kayak apa ya? Perasaan kita tuh anu amun misalnya Tuhan tuh menyuruh cepat bener tuh kenapa ya? Karena anda cintawan Tuhan ketujuan Tuhannya tuh ada yang tadi biasa-biasa aja Tuhannya asa bayang karena gitu loh santai aja lah kan anu cintanya tuh anu biasa-biasa aja. Nah itu sama tuh kan sama tuh orang apa ya orang belajar ilmu tauhid itu bagaimana kita kawat cinta awan Tuhan. Bila ikan belajar ilmu tauhid itu belajar kayak apa karena akhirnya cinta awan Tuhan kayak apa cinta awan Tuhan. Kalau kita kadang mengenali siapa Tuhan kita itu tahu ya kok Tuhan kita adalah Allah. Allah lah yang menciptakan. Iya yang kita dipang tahu kisahnya tapi tahunya tuh kadang mendalam. Nah sama ikan tadi andai kata ikan tak sudah tahu lalu kan lebih ya pengetahuannya itu karena dipupuk dengan amaliyah lalu kawajalan. Nah ya orang keimanan tinggi itu anu ketika mendengar apa yang ngaran Allah ini tergetar dah hati kuat banyak nyanto. Kalau saya belajar ilmu tauhid ya, kawan kayak itu ya, itu berarti menandakan apa ya ketauhidannya tuh apa dipelajarinya dengan cara apa ya, dengan cara latihan-latihan terus. Nah kita nih menemukan cinta tuh diantaranya mengenal kayak apa Tuhan tuh sebenarnya, iyalah, lah. Nah ibadah tadi akan sempurna, akan diterima apabila dengan keilmuan. Yang ketiga alasannya kenapa jadi wajib kita belajar ilmu agama termasuk ilmu tauhid. Bila kada belajar ilmu tauhid, kada belajar ilmu agama, karena diazab Allah di akhirat yang tiada dengan siapa-siapa lagi kita minta pertolongan. Jadi bila kada belajar ilmu agama, tiga alasannya. Pertama kada mensyukuri nikmat Allah tentang akal. Yang kedua amal ibadahnya kada diterima. Yang ketiga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila orang kada belajar lah. Nah, kayak kawan-kawan kita tuh nah memberikan kesadaran mengenai itu. Maka inilah mulai masuk pada membicarakan yang dimaksud hal keadaan hamba ujasidinlah minta pertolongan dengan karunia Allah yang pemurah. Telah berkata oleh Al-Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Suhaimi, tiada bagi tiap-tiap yang mengkehendaki akan masuk di dalam suatu ilmu atas jalan yang lebih sempurna bahwa diketahuinya lebih dahulu akan mabadi yang 10. Mabadi itu bahasa kita kesimpulan atau sumber lah. Jadi sebelum belajar sesuatu tuh digambarkan dulu kisah-kisah ilmu ilmu tauhid apa pengertiannya betul apa aja belajar dulu ilmu tauhid apa ambilan tauhid siapa nang nama itu gambaran-gambaran pemulaan gunanya karena supaya kita tuh tahu dah ilmu tauhid tuh kayak ini pacaran dibicarakan. Nah itu namanya mabadi lah 10 buting lah. Adapun sebabnya menjadi disuruh mengetahui ini lebih dahulu sebelum masuk pada ilmu ini ialah karena buat menggemarkan bagi orang yang menuntut. Jadi sebelum kita belajar ilmu tauhid, pelajari 10 macam nih dulu. 10 macam nih ada ya gunanya untuk menggambarkan kisah di dalam. Apa aja judulnya itu ya? Kalau di dalam kitab tuh Badaratun apa itu? Kalau kita rajin sebelum cerita sebentar itu ada ya rajin apa rajin sedikit
di belakangnya ada aja di sini nah aja buku cerita Rajen ada aja trailernya lah apa film-film Rajen sebelum keluar trailernya Rajen lah nah itu kisahnya tak tanya trailer lah trailer ya lah ya lalu sebelum keluar ilmu apa nih filmnya tuh ada dulu apa nih cuplikannya cuplikannya ada dulu. Dan di sini kita membicarakan ilmu tauhid dan inilah mabadi yang 10. Nah, satu dulu. Hat itu artinya ta'rifnya atau pengertiannya apa itu ilmu tauhid. Nah kalau zaman Rasulullah juga kan ada sebenarnya ilmu tauhid dia. Orang langsung aja lagi. Nang zaman nang ini aja. Jadi ilmu tauhid, ilmu tauhidnya rasanya abad ke berapa tuh yang zaman apa? Abad kedua kah kalau tidak salah tuh rasanya orang zaman Abbasiyah ilmu tauhid yang keluar nah sudah mbah sahabat tabiin sujahnya keluarnya tuh hanya ada ilmu tauhid nah kenapa jadi ilmu tauhid keluar karena banyaknya khilafiyah tentang akidah lalu para ulama tuh menyelamatkan akidah manusia itu pang jadi timbul ilmu tauhid tuh sampai saat ini padahal zaman Nabi ada ilmu tauhid lah ada belajar ilmu tauhid nah yang secara khusus tuh ada tapi sebenarnya ada maknanya tuh belajarnya tuh cuma ada ilmu tauhid kayak ada kan zaman abad kedua tujuannya ada pertama ta'rifnya dulu atau pengertian apa itu ilmu tauhid yaitu ilmu dengan beberapa akaid simpulan yang dibangsakan agama yang terbit daripada beberapa dalil yang yakin ataulah ada dalam kitab lain lah kitab Tuhfatul Murid rasanya karangan Ibrahim Al-Bajuri. Jadi ilmu tauhid itu ilmun yaqtadiru bihi isbatul aqaidi ad-diniyati muktasabun min adillatiha al-yaqiniyati. Ilmu tauhid itu ilmu yang mampu dengan ilmu tersebut menetapkan akidah-akidah agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin Quran dan hadis. Jadi ilmu tauhid itu ya ilmu tentang keyakinan. Nah, jadi mempelajari tentang ilmu keyakinan. Ikam lah ketika ikam beribadah yang didasari dengan cinta atau keyakinan, ibadah yang tanpa didasari cinta dan keyakinan itu lain namanya. Ikam begawi dengan ada tujuan dan begawi dengan tidak ada tujuan lain. Nah, misalnya kayak ikam nih nang kayak tadi seikong begawi tapi kadeda apa-apanya nang kadeda nang apa nih dukungan nang kuat itu ada tapi hapuk tapi ketika seikong begawi karena ada tuntutan tapi karena ada nang sesuatu yang ada dalam jiwanya nyepari tadi nang begawi karena ada semangat karena dorongan daripada anak bininya dengan seikong nang begawi ala kadarnya lain rasanya lain lah lebih semangat orang nang begawi karena ada dorongan nang bini awan anak tadi daripada orang nang biasa-biasa aja. Kada banyak dicarinya. Tapi kalau orangnya ada dorongan itu karena ada karena ada keyakinan Bang. Nah, sama orang beribadah itu karena cinta dengan Allah, awan orang tuh nang biasa-biasa aja belayat Allah. Manisnya tuh lain beribadahnya tuh. Yang kedua maudhu'nya atau pokok pembicaraannya yaitu membicarakan akan zat Allah Ta'ala dan segala Rasulnya dan barang yang wajib bagi Allah dan Rasul dan mustahil dan yang harus bagi Allah dan Rasul. Nah itu banglah kita bicarakan tuh. Ikamlah bila sudah belajar tahu diamalkan masuk ke dalam hati itu luar biasa benar tuh. Maka di sekolahan tuh kita nih hendak mengurangi dosa-dosa dengan cara apa dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Nah kayak semalam jadi berapa tuh? Ikan bisa ulang tuh misalnya ketika ketika tampil di halayak umum. Terkadang kita rajin ketika tampil hal umum tuh ada merasa diri merasa diri hebat atau ngaranya apa? Ujub ngaranya atau merasa aku pak ianya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang menyebabkan dosa itu. Dan itu bisa dihancurkan, bisa dihilangkan dengan cara ilmu tauhid dan tasawuf. Kalau ikan meyakin lah yang paling harap itu adalah Allah, kira-kira adalah mau sombong lah. Ada, nah itu permainan hati sebenarnya tuh, ya Allah. Atau misalnya ikan tuh merasa pembungasnya,
Padahal ikan yakin nang bungas nang maulah kita har itu adalah Allah SWT. Kira-kira mun secara akal sombong lagi lah. Ada misalnya ikan ini lah kan ya. Ikan ini misalnya sepeda motor asfaria, sepeda motor nih, sepeda motor paling harap lah ya nih. Hari dapatan misalnya Allah. Sepeda motor ampun nang ini, tapi ikan ini misalnya kasakulan tuh minjam ya Allah. Ikan tahu pada ikan ini minjam. Lalu kawan lain tahu pada ikan pinjam juga ya Allah. Kira-kira sombong lah karena pun orang dipakai. Kada sombong karena kita pinjaman orang. Nah itu karena kita tahu tadi pada pinjaman. Sama juga tuh bila ikan merasa nang diri ini palingnya nang adalah pinjaman daripada Allah SWT, itu maka akan mengurangi apa ya keaku-akuan atau sesuatu yang kada baik di dalam jiwa. Karena ada ilmu apa? Ilmu yakin lah deh, ilmu tauhid mengenai itu. Nah, ketiga wadaknya atau orang nang maulahnya siapa? Nang pemulaan apa nih membikin ilmu tauhid lah. Yakni mula-mula yang menghantarkan atau menyusunnya itu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua macam lah. Kalau dalam tasawuf kan Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Hasan Basri. Kalau dalam ilmu tauhid dua, Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Baik itu NU-nya atau Muhammadiyahnya, sama dua nih ambilan. Nah. Yang keempat, ismuhu namanya ilmu tauhid. Ilmu sifat 20 jurang ngajian. Dan ilmu akaid, ilmu usuluddin, ilmu kalam sama Allah. Di sekolah itu ada ilmu kalam, ya Allah. Tapi ya tadi ada belajar secara khusus, belajar sana perkembangannya, siapa orang-orangnya, padahal yang penting adalah keilmuannya itu. Kalimat fadluhu, kelebihannya yaitu ialah semulia-mulia ilmu, karena ini yang membedakan antara beberapa akidah yang sahih dan yang fasid, dan karena melepaskan kekal di dalam api neraka. Karena hukumnya yakni hukum dalam syariat yaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tahu lah mukallaf tuh lah. Mukallaf tuh dua, pertama balik dan bakal. Jadi orang mukallaf tuh hanya balik bakal. Ini karena hal seperti itu wajib lah belajar ilmu tauhid lah. Belum wajib. Tapi sebelum balik sudah bela. Adik kita nih kada hanya balik kelas aliyah, hanya belajar ilmu tauhid. Tapi di sana adalah belajar lah. Seperti 20 bacanya lah, begini lah. Di akidah akhlak lah adalah. Nah, tapi kayak itu baca jauh lah, dibaca jauh lah. Nah, kada ditimbulkan untuk diamalkan. Adik kita kada belajar ilmu tauhid untuk amalkan. Ulang lagi behari lah. Itu contoh apa ya? Salah buat antum tuh lah, apa nih? Ziarah ke Dutu Ambulung. Dutu Ambulung tuh di bagian Martapura tuh ada. Itu sidin dalam cerita itulah ada dongeng kada. Dan ini apa ya, cerita termoron lah, memang dasar bujur. Sidin itu daripada dengan kekuatan ilmu tauhidnya tuh meyakini Allah, lalu panadi. Kalau panadi itu dari situ kada ingat lagi awan diri nih. Kayak bersuara tuh aku nih Tuhan tuh bang, anu dah. Tapi aku Tuhan, sidin kayak mah aku Tuhan tuh makan setahun gini, kada mati. Ada kita mengaku kayak ilmu santai, ilmu kajian tapi orangnya makan masih di warung. Ilmu kersan bayang orangnya, tapi kisah pembela Allah Ta'ala, tapi makan di warung. Ada ini kada asli sidin apa ya? Sambayang kada lagi, puasa kada lagi secara zahirnya. Tapi sidin aneh itu apa? Anehnya itu kada walaupun mengaku Tuhan, tapi sidin apa yuk kada makan. Ada kita kisahnya kada sembahyang, orang kada sembahyang tuh itu kayak mengaku Tuhan enggak. Bila mengaku Tuhan tuh kada sembahyang orangnya. Tapi kalau orang itu hamba pasti menyembah, ya boleh. Nah, lalu sidin apa berapa bulan kada makan, dan sidin apa ya dikurung-kurang dalam apa nih? Dalam karangkeng apa tuh karangkeng itu juga nang kayak nang apa nih iwak kerajaan iwak supaya masuk ke dalam segi empat tuh nah dikurung-kurang sih tuh supaya sidinnya aku butuh bet. Tapi sidin dasar diri ini kada ingat lagi kayak gila awan Tuhan. Karena waktu sembahyang sidin timbul apa nih nang karangkeng nang apa nang kurungan kurungan iwak tuh naik ke atas sembahyang sidin tinggal pulang kan sakti kalau kayak itulah dibunuh aja kada kawan dibunuh sidin tuh. Sidin tuh dibunuh dengan sidin sendiri nama memadahkan kelemahan sidin. Andai kata kada dipadahkan itu kada mau mati sidin. Nah,
Ada ini orangnya mengaku apa nih nang kajian nang luar biasa sambayang kada lagi nang aku Tuhan lah kali sekalinya. Bila orang tuh sambayang lah kayak ngaku Tuhan leh. Sebab mun orang ngaku Tuhan tuh yang sambayang tuhnya. Kalau kita nih masih apa nggak hamba, masih sambayang berarti hamba itu maksudnya. Nah, namanya ilmu tauhid, ilmu kalam. Kelebihannya supaya karena akidah kita tuh benar secara apa ya? Secara keyakinan menurut Al-Quran dan hadis. Hukumnya belajar tadi wajib mukallaf lah balik dan bakal. Laki-laki atau perempuan. Ketujuh samaratuhu buahnya nih. Manfaatnya atau apa yang akan kita dapatkan bila kita belajar ilmu tauhid nih? Mengenal akan Allah yang dengan dia pengenalan mendapat keuntungan dengan bahagia yang kekal. Kedelapan istimdaduhu yakni tempat pengeluarannya yaitu daripada Al-Quran dan hadis dan dengan dalil akal, dalil-dalil akal. Jadilah ini mempergunakan akal yang bujur nih. Nah, ini akal harus digunakan ya tadi. Belajar ilmu agama ini kadang ada fokus. Bila cuma sak melihat selesai deh. Makanya kan Bapak minta tuh bila belajar sini tuh nang kasampaikan dulu HP itu. Paling berapa menit kita nih sampai lagi nggak itulah mah hadang sedang melihat SMS ada jam di SMS sayangnya. Padahal belum apa-apa ya Allah. Untung sembahyang kada boleh leh. SMS-annya lah. SMS-an sembahyang tuh berapa kali gerak lah. Nah, sekali ya gerak, batal gerak kada-kada. Mun banu kada batal kada bergerak micik-micik anak. Nah, kada tapi batalnya di mana nah? Bermain-mainnya tuh mulai batal. Padahal geraknya berapa kali? Sekali aja. Tapi bermain-mainnya itu mahwal benar Tuhan ya Allah. Nah, jadi sebenarnya apa ya main-mainnya itu mulai batal. Nah, kalau bergerak tadi ke depan, lain palingnya lah. Nang tadi kita punya ada nyamuk. Itu kira bermain-main lah. Kadada karena memang kegetalan, kada tahan. Ada yang tadi apa nggak ada? Orang ada, sahur baca HP, aneh bener. Itu mempermainkan Tuhan sakit bener itu tuh permainan aku ya Tuhan itu Tuhan lah. Nah itu lang maulah betul tuh itu. Padahal sekali gerak aja, tapi lahwun marahnya, lahwun bermain-main. Nah bermain-main tuh lang maulah betul. Padahal sekali ya micik-micik. Nah itu nggak boleh micik HP Allah. Nah, jadi Quran, hadis dan pakai akal. Nisbatuhu, nisbahnya yaitu ialah pada ilmu yang dinisbahkan dibangsakan agama. Sebelah pulang nih takana cepat lah kalau jadinya nih. Nah. Kasapuluh masailuhu, masalah-masalahnya Bang, yakni segala masalahnya yaitu mengetahui segala hukum-hukum, segala yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Wallahu a'lam. Nah, ini orang sini Bang lah. Belum lagi. Sama lagi lah. Luar biasa. Nah, lalu anulah kita ini kan sebenarnya belajar ilmu agama. Jadi kada mutlak lah nang apa ya belajar itu dengan cara melajari. Sebenarnya bapaknya sama sebenarnya bapaknya belajar juga. Udah dempai pian tuh aja mengajar aja. Kada sama belajar juga nya belajar tuh bisa mengajar tuh belajar. Bisa juga nang kayak ikan duduk, bisa juga mutalaah itu belajar juga, bisa juga sambil mendengar. Jadi bila kada kawa jadi orang alim, jadi pelajar. Pelajar itu kada kawa nang nganu kada buku. Kemana ngarannya pelajar ngarannya karena pakai kitab. Jadi gurunya ada kawa, jadi pelajar muridnya ada kawa. Kenapa pulang ya? Masjid taklim barang kada buku. Ada buku nih. Dengar warai talingnya lah. Nanti di majlis talim tadi bebukurnya lah. Itu berarti lain pelajar enggak? Itu artinya mustami'an bubuhan nama dengar aja. Amun kawat tuh makanya belajar itu Bapak ya. Kita referensi ngarannya supaya jangan kita ini napa jangan asal pandir. Nah, bila asal pandir itu ya tuh mengalatu tuh. Nah, tuh ada cucuk ngomong itu dituruti. Bila kada kawa pulang jadi guru kada kawa, jadi pelajar kada kawa. Mandangar kada juga apa ya? Membahasanya tuh jurang muhibban, tolong muhibban lah. Katuju barang atau kadang menghalangi barang asparinya kita misalnya nama lah di sekolah itu tuh mungkin ya hati ini belum terbuka apa, tapi hendak aja. Katuju barang bagus sebun itu lah. Aku nih ngalih lah masih auran hati auran masih, tapi hati katuju aja itu masih mending. Jangan lang jadi empat belajar jadi guru kada melajari
umpat belajaran baik buku kade, mandangarakan kade, betul pulang mencintai kade juga kade tuang kata juga aku jangan kata juga belajar cuma asal kuliah boleh masih nah ya Allah nang janji nang kalimat apa nang kalimatnya apa ada ketujuh nah nanti ada ketujuh ini kita nang alih terkadang aja lah jangan jadi bapak tuh bila belajar sini jangan sumpah lah misalnya lah aku aja supan dia belajar ke situ tapi lawas dah kada dulu belajar di situ cuma as kayak apa leh aku sejin supan kada usaha lah itu namanya kada bapak bila hati pina nyaman salah jurakan aja terkadang kita tuh ada hati rajin pina kuliah aku jangan asal hati ini apa mungkin kan tapi kayaknya jangan tersupan nih kalau lawasan kalau belajar lagi pina supan padahal apa ya, itu trik-trik setan supaya kita sampai daripada belajar ilmu agama. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari, ilmu-ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita menjadi sekarang ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan pencerahan, kemudian dihindarkan daripada pergaulan bebas dan narkoba. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah.